only deployment won't be work. Only deployment won't work. So for this deployment we need a service. For this deployment we need a service. Why we need service? To divert or maintain the network inside your pods. Service creation. Suppose మనం కన్సిడర్ చేద్దాము, ఇంతకు ముందు నోడ్స్ ఉన్నాయని చెప్పాను కదా, రైట్? నోడ్స్ ఉన్నాయి, ఆ నోడ్స్ లోపల పాడ్స్ ఉన్నాయి, రైట్? సపోజ్ దిస్ ఇస్ ద node is nothing but some your EC2 instance. So inside that you will be having pod, right? So this EC2 instance is having the IP address or not? IP address ఉంటుందా? Right? దీనికి IP address ఉంటుందా? And again you will be having the IP address for your pod also, right? Right? Suppose one of these pods get crashed. One of these pods get suppose right now I am having IP address as 1.0.1.0. Okay. Suppose this pod gets crashed. It goes to unhealthy state. It goes to unhealthy state. That means this IP address also will be removed or not. Again, what this deployment is going to do? It is going to create and act self-healing capabilities. That means it is going to create some new pod. It is going to create some new pod. So when I am creating a new pod, will I get a new IP address or the same IP address? Right, I will get a new IP address. How? Means suppose if you terminate one EC2 instance and create a new EC2 instance, will you get the same IP address? Same IP address వస్తుందా? వేరే IP address వస్తుందా? వేరే different IP address వస్తుంది. ఎందుకంటే DNS సర్వర్ ఉంటుంది, ఆ DNS సర్వర్ నుంచి మీకు మారుతుంది. So in the same way you will be having a new IP address. Right. Suppose this pod is a front end pod. What is this? Front end application pod. This one is a back end application pod. So this is UI. This UI. This is back end logic. So while we are working with the front end, it has to trigger the back end logic or not. Back end logic ni trigger cheyala leda, right? So ante ee rendu connectivity undala, ante ee rendu connectivity undalante deen IP address deen teliyala or ee back end IP address some 0.4.0 అని ఇచ్చాము. ఈ బ్యాక్ ఎండ్ IP address దీనికి తెలియాలా? ఈ రిక్వెస్ట్ అనేది వెళ్ళాలంటే ఇప్పుడు ఏఏ వెళ్తుంది కదా. సో ఇది రికగ్నైజ్ చేయాలంటే ఈ IP address ఉండాలా లేదా? మనం కాన్ఫిగర్ చేస్తాం, డెవలపర్స్ కాన్ఫిగర్ చేస్తాం. సో ఇప్పుడు ఈ బాడీ క్రాష్ అయిపోయింది అనుకో, నాకు కొత్త బాడ్ వస్తుంది. ఆ కొత్త బాడ్ విత్ సమ్ న్యూ IP address వస్తుంది. మరి ఇమీడియట్ గా యూజర్స్ ఆల్రెడీ యూజ్ చేస్తున్నారు. అదే టైంలో నేను కాన్ఫిగర్ చేయాలంటే టేక్స్ అగైన్ ఆటోమేషన్ అవుతుందా ఇది? అగైన్ వీ హ్యావ్ టు గో ఫర్ మాన్యువల్. And we have to configure the IP address for this front. చేయాలా లేదా? సో ఈ సిచ్యువేషన్స్ ని, ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ని అడ్రస్ చేస్తున్నకి క్యూబర్నెటిస్ వచ్చింది. ఆ క్యూబర్నెటిస్ లో సర్వీస్ అనే ఒక మనకి వర్క్ ఉంటుంది. సర్వీస్ అనే వర్క్ ఉంటుంది. సో ఈ సర్వీస్ ఏం చేస్తుంది? ఇట్ క్రియేట్స్ takes the request or IP address. అంటే ఈ IP address ద్వారా నేను రికగ్నైజ్ చేయాలంటే, IP address ద్వారా రికగ్నైజ్ చేయాలంటే డిఫికల్ట్ అవుతుందా లేదా? ఎందుకు? ఎప్పుడైనా పాడ్ క్యాన్సిల్ అయిపోతే కొత్త పాడ్ వస్తుంది. కొత్త పాడ్ ఈ సర్వీస్ కొత్త IP address ని అసైన్ చేస్తుంది. సో ఇది రికగ్నైజ్ సేమ్ ఫ్రంట్ ఎండ్ నుంచి బ్యాక్ ఎండ్ కి రావాలంటే IP address మారింది. IP address తో రికగ్నైజ్ చేయగలదు ఇప్పుడు కొత్త పాడ్ వచ్చేసింది. సో దట్ ఈస్ వై వి ఆర్ యూజింగ్ లేబుల్స్. So ఈ సర్వీస్ అనే డిప్లాయ్మెంట్ ఫైల్, సర్వీస్ అనే మేనిఫెస్ట్ ఫైల్ లో
సర్వీస్ కూడా సేమ్ API, right, and metadata, right. So metadata లో మనం నేమ్స్ నేమ్ కింద మళ్ళీ లేబుల్స్, రైట్. సో ఈ లేబుల్ కాదు, service there are 3 types, right? One is cluster IP, another is node core, another one load balancer. You will see load balancer. So once you check with the load balancer manifest file, see here. So topmost, this one is a deployment file, right? So deployment manifest file. So ikkada em rasam chudandi API. సో ప్రతి ఆబ్జెక్ట్కి ప్రతి వర్క్లోడ్కి APIs డిఫరెంట్గా ఉంటాయి, సో డిప్లాయ్మెంట్కి డిఫరెంట్గా ఉంటుంది, రెప్లికా సెట్కి డిఫరెంట్గా ఉంటుంది, రైట్. సో ఇక్కడ మనం చూస్తే API వర్షన్ ఫర్ డిప్లాయ్మెంట్ app/v1 కైండ్ వచ్చి డిప్లాయ్మెంట్ చేస్తున్నాం అంటే మనకి రెప్లికా సెట్ ట్రిగర్ అవుతుంది, రెప్లికా సెట్ నుంచి పాడ్స్ క్రియేట్ అవుతాయి, రైట్. సో మెటాడేటా లోపల మనకి నేమ్ ఇస్తున్నాం అంటే మన ఈ డిప్లాయ్మెంట్కి సమ్ నేమ్ ఇవ్వాలి కదా, రైట్. ఒక క్లస్టర్ క్రియేట్ చేస్తామంటే ఒక అప్లికేషన్ లాంచ్ చేస్తామంటే దానికి ఒక నేమ్ ఇవ్వాలి, సో అది నేమ్ ఇస్తున్నాం. సో ఈ లేబుల్ ఏంటంటే రికగ్నైజ్ చేయడానికి, ఈ లేబుల్ ఏంటి రికగ్నైజ్ చేయడం. ఈరోజు క్లియర్ అవుతుంది మొత్తం, మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటాయి ఎందుకంటే జాగ్రత్తగా ఉంటాయి, ఆల్రెడీ మీరు ప్రాక్టీస్ చేసి ఉంటే, రైట్. So metadata, e-label is different, this label is different, and what we are giving the label in template is different, okay. So template lo gaani selector lo gaani మనం ఇచ్చే label అది మెయిన్ అన్నమాట, okay, right. సో ఇక్కడ స్పెక్ లో చూడండి మనం సెలెక్టర్స్ అని ఇచ్చాం. సో సర్వీస్ లో కూడా మెటాడేటా లేబుల్. ఇప్పుడే చెప్పాను కదా, ఒక పాడ్ క్యాన్సిల్ అయిపోతే కొత్త పాడ్ క్రియేట్ అవుతుంది కదా, సో కొత్త పాడ్కి కొత్త IP అడ్రస్ వస్తుంది. సో అలా రికగ్నైజ్ చేయాలంటే ఫ్రంట్ ఎండ్ అప్లికేషన్ ఒక మైక్రో సర్వీస్ ఇంకొక మైక్రో సర్వీస్తో మాట్లాడాలి కదా. ఇక్కడ ఫ్రంట్ ఎండ్ ఒక సర్వీస్, బ్యాక్ ఎండ్ ఒక సర్వీస్. సో ఈ ఫ్రంట్ ఎండ్ మనం ఏదైనా బటన్స్ క్లిక్ చేసినప్పుడు బ్యాక్ ఎండ్లో లాజిక్ని ట్రిగర్ చేయాలి, రైట్. ట్రిగర్ అవుతాయి జనరల్గా. సో అప్పుడు దీనికి ఆల్రెడీ IP అడ్రస్ అనేది మారిపోయింది. సో మారిపోయినప్పుడు మరి ఎలా రికగ్నైజ్ చేస్తుంది? యూజింగ్ లేబుల్స్. మనం ఇక్కడ సెలెక్టార్స్లో లేబుల్ అని ఇక్కడ సర్వీస్లో దానికి లేబుల్ ఆప్షన్ మెన్షన్ చేస్తాం. ఈ సెలెక్టార్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇది ఏదైతే మనం సెలెక్టార్ చేస్తాం దీనికి ఇప్పుడు ఈ కొత్త పాడ్కి లేబుల్ ఎలా వస్తుంది? డిప్లాయ్మెంట్లో మనం టెంప్లేట్ అని ఇచ్చాం చూడండి, డిప్లాయ్మెంట్లో టెంప్లేట్. ఈ టెంప్లేట్కి మెటాడేటాలో లేబుల్స్, యాప్, స్ప్రింగ్ అని ఒక లేబుల్ అటాచ్ చేస్తాం. అంటే ఎప్పుడైనా ఒక పాడ్ అనేది క్యాన్సిల్ అయిపోతే సేమ్ ఏ టెంప్లెట్తో రావాలి? ఈ టెంప్లెట్తో రావాలి కొత్త పాడ్. ఆర్ క్యాన్సిల్